Hello students, in this video I am going to explain the disadvantages of e-commerce. So as we have seen advantages in the last class, the next important topic is the disadvantages, the drawback of e-commerce or the limitations of e-commerce. The first one is about the security problems. What may cause a problem for a problem of e-commerce or the disadvantages of e-commerce? That is what we will discuss under this head. The first one is a security problem. So if it continues to be a problem of online business, as a customer may not give a credit card details to the number of, because of the credit card fraud cases are increasing day by day. So people hesitate, or people may think that if they give the credit card information, there may be a chance of creating a fraud. So due to this, the people may not come forward to purchase a product. That is because of the security issues. So it may be a problem for the e-commerce. So that is the first point, security problem. So the next point is about a system and the data integrity. So system and data integrity. So all these as the technology advance, technology advance ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ even the problems are also increasing. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ದಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಬಟ್ ನಾವು ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ATM ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸಸ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂದ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಗೈನ್ ಡೇಂಜರಸ್. they may be a dangerous to the customers, like hackers accessing the files or corrupting the accounts, ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೆದರಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ through online. So there may be also a disadvantages of e-commerce. Now the third one is about the products people won't buy online. Some people, they will not like to buy, they don't like to purchase a product through online, because because they think that whatever they will see, you can see the image of the product, but you cannot see the features. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅವರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್. So those who are lazy, those who don't want to go to the market and search of products, they may purchase through online. But there are some peoples, majority of the peoples, like home furnishing items ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, they don't like to purchase in online, because the best example is a person cannot sit on sofa to know it comfort level ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೋಫಾ ಟು ದೇಯರ್ ಹೋಮ್. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೋಫಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೋಫಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಸಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ people may not buy such products through online.
So that may cause a problem. Then the fourth one is damaged product. ಸಮ್ಟೈಮ್ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ನಿಮಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೈಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವೇನು ಇಮೇಜ್ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. So if you find a image of a product very attractive, but the product you receive may not match with the image you actually viewed which is in the website. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಇವನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇ ನಾಟ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ some people may not known, or some people may think that the work is like irritating work. So returning procedure or returning goods can be a difficult sometime. So and therefore uncertainties regarding replacement of a refund. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದು ಆ ಫಂಡ್ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದಾ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡು ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್. ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ people won't buy online, system and data integrity, and the security problem. So these are the disadvantages of e-commerce, because there is no any security. Usually ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಡ್ರಾ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ it may cause a problem. So that is what the disadvantages of e-commerce. Thank you.